Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Miss. Afternoon. Okay. എന്തായി പഠിപ്പ് തോമൻ? പഠിപ്പോ? ട്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? ടൈം കിട്ടിയില്ല. ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടാ? ഇരിപ്പണ്ട് ഉറക്കം വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ? കഴിച്ചില്ല. എന്ത് പറ്റി കഴിക്കാനത്? ടൈം ആയല്ലോ. പോയിട്ട് വന്നപ്പം ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ്. അല്ല, പുനലൂര് വരെ പോയി. അതാ, എന്താണ്? പുനലൂര് വരെ പോയി. നല്ല വെയിലായിരുന്നു. ഓ, ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി നമുക്ക് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളില് മിസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗൈഡില്ല എല്ലാവരുടെയും കയ്യില്? ഓക്കെ, മെയിൻ എക്സാമിനപ്പൊ ഗൈഡ് നോക്കി പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. What is the meaning of Ayurveda? ടീച്ചർ ഏതാ പഠിപ്പിച്ചേ? Health care system in India. Third chapter. ഓക്കെ. First module, third chapter. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് പറയാം. What is the meaning of Ayurveda? Science of life. Science of life. Okay. ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. What is curative? Treatment of all illness. Treatment of all illness. Expansion of NHP. National Health Programs. Who is the main contributor of Ayurveda? Charaka. Okay. Who is the father of Unani? സാമുവേൽ. അല്ല, Who is the father? ഹിപ്പോക്രാറ്റസ്. Hippocrates. National Health Policy established in. എന്നായിരുന്നു നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി വന്നത്? 1983. Okay. ഒന്ന് 1983. ഓക്കെ. ഇനി ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ്. OPD stands for Outpatient Department. next the identification of the nature of an illness or health problems by examination of symptoms or causes. Diagnosis. Unmuted കേട്ടോ. ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ മതി ആൻസർ. ഓക്കെ. Location of OPD. Location of OPD. Ground floor. Okay. Expand ANM. Expand ANM. That is the full form. Auxiliary nurse and midwifery. Okay.
consultation, dressing room, blood bank. Identify which area in OPD. Consultation, dressing room, blood bank. Identify which area in OPD. Okay, clinical area. Outpatient service are provided in respective department. Either department vara. Outpatient service are provided in respective departments. രണ്ട് type of service നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഇതായിരുന്നു OPD services, decentralized. Guest relation officer is also known as guest relation officer is also known as guest relation officer is also known as എന്താ പറയാ നോസോകോമിയലോ ടൈപ്പിംഗ് പാടാണ്. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടാണ് മിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ടോം പറഞ്ഞോളൂ. സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നാൽ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ICU ആണ് അല്ലെ മിസ് എടുത്തത്. ICU question. The hospital area that provides specialized care of sick and prenatal babies. NICU. Okay. Neonatal intensive care unit. Next, the field of medicine involved in surgical treatment of organs inside the thoracic cavity. The field of cardiothoracic surgery. A serious condition in which the body responds improperly to an infection is known as a serious condition in which the baby Sepsis. 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 Okay. Medical department which provides intensive care for critically or ill or injured people. Medical department. ICU. Intensive care unit. No question പറയാട്ടോ. Medical department which provides intensive care for critically ill or injured people. Routine ICU rounds shall held in 9 മണി 9 പതിനൊന്ന് 9 to 11 AM.
Who is responsible for ICU in charge? Intensivist. Intensivist. Important ആണ് ട്ടോ. Who is liable to answer basic questions and provide general information regarding ICU? Who ICU is secretary. secretary? Okay. Who is a registrar in ICU? അതും സെക്രട്ടറി. Senior residents. Who is the registrar in ICU? Senior resident. Okay. Next ആണ് radiology. Radiology services. Okay. Which techniques are used to non-invasive procedure? Which techniques are used to non-invasive procedure? ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് വേദന എടുപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്? അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാ? എക്സ്റേ, ECG സ്കാനിങ്, MRI ട്ടോ. Which type of radiology techniques is used to take the image of bones? Bones MRI. MRI ആണോ ബോൺസിന് എടുക്കുന്നത്? എക്സ്റേ. Okay. CT സ്കാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് CT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി സ്കാൻ. Okay. MRI യോ? Magnetic resonance image. Magnetic resonance image. Identify the another name of balloon dilation of vessels. Blood vessels. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ കിട്ടില്ല മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയണേ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഏത് ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത്? Radiology and imaging services. 6th chapter. Identify the another name of balloon dilation of blood vessels. Angioplasty. Okay. Full form of BARC. 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 BARC ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മുംബൈ. Chronic effect is dash. Chronic effect is dash. എന്തായിരിക്കും? Long time ആണോ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ chronic effect? Long time. എന്താ? Expand TLD. Thermoluminescent dosimeter. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. എന്താണത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? Thermoluminescent dosimeter. Thermoluminescent dosimeter. അത് തന്നെ. Biopsy procedure related to എന്തായിരിക്കും? ബയോപ്സി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് രോഗത്തിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും. Okay. Radiation protection is also known as radiation protection is radiological protection. Okay. Occupational radiation protection related to
occupational radiation protection related to arms. എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റാഫ് കേട്ടോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ്? CSSD ആണല്ലേ? Okay. Expand CSSD. ഏത് ചാപ്റ്റർ ടീച്ചറെ? സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. CSSD, Central Sterile Supply Department. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ. 2 എസ്സുകളുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 50 പറയൂ ചാപ്റ്ററിന്റെ. ചാപ്റ്റർ 5. CSSD layout should be designed in a dash. CSSD layout should be designed in a dash. Undirected flow. One minute. ഓർഗാനോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഓർഡർ? CST charge manager, CST technicians, CST assistants, storekeeper and housekeeping staff. ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ, ചിലപ്പോ വിട്ടിട്ട് ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോ ഒരെണ്ണം തരാണ്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ how many functional areas in CSSD department? 6. Six. Okay. Which machine is used for cleaning surgical tools? Ultrasonic monitor. Which sterilizer is largely used in OT for emergency purpose? Flash. Flash. Okay. Which principle is used in the replacement of sterile equipments in FIFO. FIFO. Which indicator is used to react physical condition inside the sterilizing chamber? Which Indicator is used to react physical conditions inside the sterilizing chamber? Chemical indicator. Indicator. Biological indicator is also known as Bioindicators. Bioindicators. എന്താണ്? വായിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടിച്ച. ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. അതെ. എക്സ്പാൻഡ് SSI. Expand SSI. surgical site infection. Site infection. Which of the following comes under the chemical gas sterilization? Chemical gas sterilization. Which of the following comes under the chemical gas sterilization? Chemical indicator. Chemical gas sterilization വരുന്നത് ഏതിനാണ്? Chemical chamber അല്ലേ?
ethylene oxide. ETO Ethylene oxide machine. ടീച്ചർ ആൻസർ എന്ന് പറയും ETO ആണോ? ETO ഉണ്ടോ? ഇനി ഒരു ഇത് പറയാം കേട്ടോ മിസ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ മിസ് പറയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A sterilized article is provided at the CSSD. Issue counter in exchange for a used one anytime. ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്? Clean for dirty Clean exchange. for dirty exchange. Clean for dirty exchange. Okay, ഓരോ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റവും പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റവും നോക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാ മിസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? മോർച്ചറി ആണല്ലേ. മോർച്ചറി എടുത്തേ. എടുത്തോ മോർച്ചറി? മോർച്ചറി സർവീസസ് ഇല്ലേ മാഡം? Okay, mortuary services, 10th chapter, chapter 10. Mortuary service handles the preservation of the dash. Dead bodies. Dead bodies. ഗുളിക കഴിക്കാം. The term morgue is derived from the dash word morgue. Mortuary. Morgue. Morgue. ഫ്രഞ്ച് വീടിൽ നിന്ന്. ഫ്രഞ്ച് അങ്ങനെ ചോദിച്ചൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഡം? എന്താണ് ഈ മോർഗ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വേർഡാന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമോ? ഫ്രഞ്ച് വീടാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡെഡ് ബോഡീസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ക്ലെയിംഡ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ മോർച്ചറി ഫോർ ഡാഷ് അവേഴ്സ്. എത്ര അവേഴ്സ് ആണ്? 72 അവേഴ്സ്. 72 hours. Expand COPP. Community on Plan Project. Committee on Plan Committee on Plan Project. Committee on Plan Project ആണ് കേട്ടോ. കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല കേട്ടോ. Dash is used for the transportation of the dead body. ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രോളി. ട്രോളിയുടെ സ്പേസ് എത്രയാണ്? എത്ര? 3 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇനി നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡീസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെ? അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവിന്റെ വരുന്നത്? -15 തൊട്ട് -20 25 വരെ. ഓക്കെ. പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? 2 തൊട്ട് 4 വരെ. 4 degrees Celsius വരെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Dash is a mortuary building plant specifically for the affirming that this is the person truly dead. ഏത് മോർച്ചറിയാ വരാം? All private mortuary are run by dash. Funeral homes. Okay. Funeral homes. An examination of a body after death is called an examination of body. Autopsy. Dash autopsy is benefiting the law enforcing agency to settle the crime. Medical legal autopsy. Clinical autopsy
loosely termed as Pathological autopsy. autopsy. pathological autopsy. Okay. Clinical autopsy is performed by Pathological. Pathologist and മെഡിക്കോ ലീഗൽ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്, പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? forensic expert. ഫോറൻസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ട്. ഇതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫോറൻസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ട്. ക്ലിയർ ആണ്. അല്ലയോ? ഫോറൻസിക് എക്സ്പെർട്സ് ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആംബുലൻസ് അല്ലേ മിസ് എടുത്തത്? അതെ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. ആംബുലൻസ് സർവീസ് ചാപ്റ്റർ 11. An ambulance is an dash vehicle. മെഡിക്കൽ. Expand CMVR. സെൻട്രൽ മോട്ടോർ Central motor vehicle വെഹിക്കിൾ റൂൾ. vehicle room. Non-urgent care ambulance is called പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ. patient transport vehicle. Expand MDT. MDT എന്താ? മൊബൈൽ ഡേറ്റ ടെർമിനൽസ്. Okay, terminals. Which number is used for ambulance? ഏത് നമ്പർ ആംബുലൻസിൽ വിളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ? 102 അല്ലേ? 102 ആണോ? 108 ഇല്ലേ? 108. ചെറുപ്പം ഒന്ന് മാറിപ്പോയി. 101 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു നമ്പർ ആക്കി ടീച്ചറെ. 108 ആണോ? ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ആണ്. 108 അല്ലേ? ഞാനതാ പറഞ്ഞേ 108. 108 കറക്റ്റ് ആണ്. ആര് 101? ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു നമ്പർ ആക്കി. ഓക്കെ. ഇനി എക്സ്പാൻഡ് RDS. റേഡിയോ ഡേറ്റ സിസ്റ്റം. radio data system. Which type of equipments is used in modern ambulance? Electronic siren. മോഡേൺ ആംബുലൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഏതാണ്? ഇലക്ട്രോണിക് സൈറൻ. അപ്പൊ പഴയ കാലത്തുള്ള ആംബുലൻസിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്? ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ലൈറ്റ് ആണോ? ബെല്ല്. എന്തോ ബെല്ലായിരുന്നു. നമ്മളീ ലൈറ്റ് മാത്രം കത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. പഴയ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ലൈറ്റ് ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാഡം. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോ ഇതായല്ലോ സൈറൻ. ഇലക്ട്രോണിക് സൈറൻ. സംടൈംസ് സൈറൻ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. ഇനി ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് പോയണ്ടായിരിക്കും. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ അവര് ആ സൈറൺ ഇടുള്ളൂ. ഇടുള്ളൂ. അതിപ്പോ മരിച്ച ആളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി കേസുകളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും വ്യത്യാസം. പിന്നെ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഉള്ള സമയത്തും കൂടിയിട്ടാണ് ആ സൈറൺ ഇടുന്നത്. പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസിൽ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അത് പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി തോന്നാ. ഞാനും കേറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി. ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളു. അറിഞ്ഞില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ. സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ആംബുലൻസ് സർവീസിലെ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? റെഡ് ക്രോസ്, Red Cross, സ്റ്റാർ ഓഫ് ലൈഫ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന്. Which equipment is used to record activity inside and outside of the ambulance?
ഏതായിരിക്കും? CCTV. Electronic science. CCTV. Dash mission is used to resume the heart. എന്തായിരിക്കാം? Defibrillator. ആ, എന്തോ ആൻസർ ഉണ്ടോ ടീച്ചറെ? ഒന്നോട് പറയൂ. defibrillator. ഓക്കെ ഓക്കെ. മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. മിസ് പറയാം. Which hearing warnings was used in ambulance in the olden days? അതാണ് എന്ത്? മെക്കാനിക്കൽ ബെൽസ് കേട്ടോ. ഇപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ്. ഓഡിറ്റ് എടുത്തേ. ചില പറഞ്ഞ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓടിച്ചെടുത്തോ? ഓക്കെ. What are the methods used in audit? ഏതൊക്കെയാണ് methods used in audit? Checklist, interview, Interview, direct observation. Clinical case. How many stages are in clinical audit? എത്ര സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിറ്റിന്? 6. 6. Dash is defined as the assessment of medical care in retrospect through scrutiny of medical records. In the records ആണ് Medical audit. മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റ്. medical audit. Section criteria of clinical audit includes. ഏതൊക്കെ വരും? defining criteria, Define criteria. ഏതൊക്കെയാണ്? Source of evidence. Appraising evidence. Source of evidence. Appraising the evidence. 3 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഡയഗ്രാം കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് വിട്ടുപോയത് ഏതാണ് അതും ചോദിക്കാം. കണ്ടൻസ് ഏതാണ്? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടൻസ് വരുന്നത്. കണ്ടൻസ് ഏതായിരിക്കും? Dietary review, method or protocol is used, criteria and standards. Criteria. Okay. പഠിക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാ മിസ് എടുത്തത്? മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ എടുത്തത്? മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഏത് ഡെഫിനിഷൻ ആണോ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഓർത്ത് വെക്കാൻ 3 കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ: the activity involved in the flow of goods and services from producer to consumer is called dash. Marketing. Okay. Marketing, selling is just one of the several functions of Marketing. Marketing. Effective marketing begins with dash. Consumers. Consumers.
Four P's of marketing. എന്തൊക്കെയാണ് 4 P's of marketing? Price, Product strategy, promotion. Okay. Product, price, place, promotion. The mixing of 4 strategies called. Marketing mix. Marketing mix. Dash is a method of distributing goods and services to end users. Distributing strategy. Distribution strategy. Dash provides feedback to consumer reaction plans, packaging, branding, etc. marketing department. Marketing department. Dash is the process of systematically collecting, recording, and examining of data. Market research. Market research. Full-scale marketing comes under Dash. Commercialization. Secondary marketing consists of Dash. Test market. Test market. Test marketing. Dash is the communication link between organization and the consumer. Promotion. Promotion. The value that is required to purchase a specific quantity of a goods and services is called. The value that is required to purchase a specific quantity of the goods or services is called Place. price. Dash strategy consists of offering the right consumer goods and services to the right target audience. Product. Okay, next ആണ് 10th chapter ആണ് materials management. Materials management is also known as എന്തായിരിക്കും? Store. Management. Expand IMM. Integrated material management. Integrated material management. Value analysis is necessary for Dash. Cost reduction. Value analysis of material gives more importance to the dash of the material. Utility. Who is the head of the material management department? Material manager. The time between ordering and materials and getting it to the department is called. Is the time on the Lead time. lead time? No. Dash is a two-way communication between buyer and seller. Negotiation. Negotiation. Dash is a two-way communication between buyer and seller. Negotiation. The legal agreement between purchase department and the supplier is called. എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഗൽ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? Purchase order. Purchase order. Who creates the purchase order? ആരാണ് purchase order create ചെയ്യുന്നത്? Buyer.
buyer. The invoice is created by dash. Supplier. Supply. The person who give equipment for lease. ആരായിരിക്കും? The person who gives equipment for lease. Lessor. See. Lessor. The process of managing a company's warehouse is in inventory level is called Inventory control. inventory control. Inventory center. The process of representing all items by a number or alphabet is called Codification. Qualification. codification. In ABC analysis, materials are categorized into dash groups. Three groups. Three groups. ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ്? ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ്? ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ABC അനാലിസിസിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ്? ഐറ്റം എ, ഐറ്റംസ് ബി, ഐറ്റം സി ആണോ? Yes. Inventory. ABC അനാലിസിസില് ഐറ്റംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? A item, B A item, C item, item. costly item. എ ഐറ്റത്തില് എങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എ ഐറ്റത്തില് Costly item. ടീച്ചർ ഏത് ചാപ്റ്ററാ? മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയാൽ അറിയാതെ ഒരു കോളും. സോറി. 10th ചാപ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ. ബി ഐറ്റത്തില് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? Costly or cheap item. Costly or cheap. സി ഐറ്റത്തിലോ? Cheaper in cost items. നീ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് എടുത്തത്? മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞു. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സർവീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എവിടെയാണ്? Situated is a non-prime area. Non-prime area. Housekeeping service is also called Environmental service. environmental service. Okay. In housekeeping service, organogram has mainly dash levels. 3 level. 3 levels. A hospital housekeeping checklist is used by dash. Housekeepers. Housekeepers. Expand SOP. Standard operating procedure. Okay. Standard operating procedure. Who's the duty of cleaning shifting schedules? Sorry, Housekeeping manager. schedule. Housekeeping manager. Who's the duty of creating shifting schedule? Housekeeping manager. Next ആണ് quality management. What is quality? Quality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുണനിലവാരം. ഗുണം. Good thing. Okay. Expand JCI. Joint Joint Commission. Commission. ടോം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല മിസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Joint Commission International. Okay, very good. ഇനി JCI was established in dash.
1900. 99. 1990s. Okay. 1990. Okay. 900 അല്ല, മാറിപ്പോയി, ചെറുതായിട്ട് മാറിപ്പോയി. ചെറുതായിട്ട് മാറിപ്പോയതാണ്. Okay. How many hospitals work under JCI in India? 21. 21. 21. Expand COP. Care of patient. Care of patient. Patients. Expand MMC. Medication management and use. Medication management and use. Expand PFE. Patient and family education. Family. Okay. മിസ് ഇത് മൊത്തം പഠിക്കണോ അതോ മിസ് അടയാളപ്പെടുത്താന്ന് മാത്രം മതിയോ? മൊത്തം പഠിക്കും. മിസ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അടയാളപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ മിസ്? PDF എടുത്തിട്ടില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കാം. ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. മിസ് ഗൈഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗൈഡിനകത്ത്. നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിനകത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിസ്, അറിയത്തില്ല. എന്റെ ഗൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെ നിന്ന് മാറ്റണം. ഫോർമുല പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിസ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഒന്ന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. Who is responsible for training and organizing the hospital committee? Who is responsible for training and organizing the hospital committee? ക്വാളിറ്റി മാനേജർ. ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല. ക്വാളിറ്റി മാനേജർ കേട്ടോ. ഗുഡ് റെസ്യൂമി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ മാഡം? Who is responsible for training and organizing the hospital committee? Okay. ഫോർമുലാസ് പഠിക്കാം, അതുപോലെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമുകളൊക്കെ പഠിക്കാട്ടോ ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും വരെ ലെവൽസ് എടുത്തത്. ഇത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. എല്ലാവരും 100% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കട്ടെ. മിസ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വാങ്ങിക്കോ? സോ മച്ച് ടീച്ചർ. നിങ്ങളെല്ലാവരും 100% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം. 100-ലാണോ മാർക്ക് വരാൻ? 100-ലാണോ? കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ 120. അതുപോലെ മെയിൻ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് 60-ലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓരോ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഓരോ മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ടീച്ചർ, ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലയോ, അത് നോക്കിയിട്ടല്ലേ പെർസെന്റേജ് എടുത്തിട്ടല്ലയോ ഇതിടുന്നത്? എന്തുവാ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ഇടുന്നത്? അതല്ല, മെയിൻ എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ഇടുന്നത്? നന്നായിട്ട് പഠിക്കാട്ടോ. റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഇനിയും ചെയ്യാത്തവരൊന്നും ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് കോൺവെക്കേഷൻ ആകുമ്പോ കാണാം. കോൺവെക്കേഷന് വരുമോ? കോൺവെക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഫോളോട്ട് എല്ലാവരും കാണണ്ടേ? കൊല്ലത്തോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ടീച്ചർ? എന്താ കൊല്ലത്തോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? കൊല്ലത്തോട്ടോ? സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, വിളിച്ച് പറയോ? ടീച്ചറും കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ പറ്റോ? അവിടെ വല്ലാത്തറിയുണ്ട്. കൊല്ലത്തോട്ട് മാറ്റാൻ പറവൂര് വെച്ചിട്ടല്ലേ? പറവൂരാണ് ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ വരാൻ പറ്റുന്നവര് വരിക, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണാം. എല്ലാരും വരാൻ പറഞ്ഞു. ടോം എന്തായാലും വന്നോട്ടോ. ആര് പറഞ്ഞ ടോം വരണമെന്നോ?
ടോം വരണം, നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാ മിസ്സുമാരെയും കാണാൻ നിൽക്കുന്ന അശ്വതി കാരണം മിസ്. ഇത്രയും എന്നെ നല്ലതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മാത്രമല്ലേ വീഡിയോ ഓണാക്കത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ജെറിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ടോം മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. ടോം മാത്രം വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കണം. നിനക്ക് ഫാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ, ടോമിനാണ് ഫാൻസ് കൂടുതൽ. ജെറിനെ പിന്നെ കാണാതെ, പിന്നെ കാണുന്നില്ല. അവന് ഇടക്ക് വരാറുണ്ട്, പിന്നെ കാണില്ല. എപ്പോഴും പിന്നെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ടോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞൂലേ ക്ലാസ് മിസ്സിന്റെ? അവരൊക്കെ മിസ് ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ 8ന്റെ പണി തരാതെടാ. എന്ത് പറ്റി? എന്താ ടോം പറഞ്ഞത്? ഓൾ കേരള ടോം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങുന്നു. തുടങ്ങിക്കോളും, ഉണ്ടാവും, ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും. 8ന്റെ പണി തരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണം അമല്. അതിനാ പണി. അതിനാണോ അമലിനല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ഓരോ എക്സാം 120-ലാണോ? അപ്പൊ 4 എണ്ണം? അല്ലല്ല, 60-ലാ. ഒരു എക്സാം 60-ല്, അങ്ങനെ 4 എണ്ണം. നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ എക്സാം മാത്രം 120 അല്ലേ ടീച്ചറെ? മൊഡ്യൂൾ എക്സാം മാത്രം 120-ല്. അത് 2 മൊഡ്യൂൾ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. 3-യും 4-ഉം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ എക്സാം വരുന്നത്. അതാണ് 120-ല്. മെയിൻ എക്സാം ഒക്കെ ഓരോ മൊഡ്യൂളാണ്, അതുകൊണ്ട് 60-ലാണ് എക്സാം. ക്ലിയർ ആയോ? നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം, റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം. മെയിൻ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗൈഡിനാണ് കേട്ടോ. ഗൈഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി. ടീച്ചർ 100% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? കിട്ടുമല്ലോ, ആണോ? മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. ടോമൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. എന്തോ കിട്ടും? മൊമെന്റോ. അതായിരുന്നോന്നാ? പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക്? അല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു 90% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ, നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു.